By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Рад есть. Исправляйтесь. Слугу разумех. Сделано будет. Брань будет. Напрежь войне. Исполняйте. Надобно в путь идти. Наказ.
Слушай наказ, Нов. Следуй наказу. Чего делать надо? Сделаем сейчас. Люди ждут наказы. Начну трудитесь. Наказе Нов, яко угодно есть. Слушаюсь. Напрежь поскору. Идти надобно помалу. Что есть трудного? Слушайте! Начну трудитесь. Накази будут у розумех. Начну трудитесь. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Брать будет. Разумех. Люди, служите готовы. Сие мне нравится. Сбираю древеса. Уразумею. Готовы будете, воины. Делаю, что велено есть. Слушай, сделано будет. Слушаюсь. Исправляйтесь, глядите. Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. Слушай наказ, Нов. Готовы будете, воины. Яко угодно есть. Уразумех. Дело есть. Приуготовляйтесь все. Готов есть. Наказе новее суть. Приготовляйтесь, задницы! Задницы готовы, сейчас. Кто не будете, латницы? Победитель буду! Готовитесь, латницы! Жаловайтесь нельзя. Готовились вы? Бейте без пощады. Приуготовляйтесь все. Идти надобно. Я построю сие. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitry had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Слушаюсь. Яко угодно есть.
наказе будут. Построено будет. В ряду есть мы. Садитесь по коням. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Готовы идти. Сокрушить их! Добуду мясо. Приуготовляйтесь все. Буду копать их. Инструмент на плечи. Стой, стой. Да. Радуйся. As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitry did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. As Prince Dmitry sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitry would be secure as Grand Prince. Нельзя. Напряжь поскору. Следую наказам. Напряжь войни. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Идти надо на помалу. Что есть трудного? Уразумел. The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Напряжь поскору. Слушайся. Слушайте. Я построю сие. Приуготовляйтесь, копейщик. Я стреляю в нас! Наказен, жаловайтесь нельзя. Сами повинуются. Слушай, яко угодно есть. Беда есть! Он приедет! Сокрушаю тебя! Люди ждут наказы. Уразумейте. Меня бьет! Копейщица в ряде стоит. Молодец! Готовы набрать суть!
Стой, стой! Рятуюсь мы! Напряг! Напряг! Радуйся! Ополчение есть! Устроено будет. Приуготовляйте! Копейщицы, глядите! Внемлите, идите в путь, воине! Чего делать и надобно? Начну, трудитесь. Брань будет! Напряжь, воине! Напряжь, воине! Следую наказам. Добро есть. Напряжь поскору. Город близ стоит! Задницы готовятся! Готовы идти. Торгую. Копия на брань! Уразумех! Исправляйтесь! Напряжь, воине! Идти надо помалу. Что есть трудного? Сделано будет. Жаловайтесь нельзя. Жаловайтесь нельзя. Приуготовляйте копия! The small settlement at Pereslav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Уразумех. Я Беда есть! Город видят! Копейщицы в ряде стоят! Напряжь, копейщицы! слушайте на... Я здесь. Построено будет. Радуйся. Ополчение есть! Чего делать-то надобно? Уразумех. Чего делать-то надобно? Я построю сие. Стреляют в нас! Каков наказ есть? Чего делать-то надобно? Начну трудитесь. Наказе напряжь поскору. Слушаюсь. Чего делать-то надобно? Дом налажен. Построено есть. Готовы есть мы. Слушаюсь. Двигайтесь. Лихо есть! Наказе, готовы будете, латницы? Слушайте, воины! Напряжь! Слушайте все! Идти надо помалу. Что есть трудного? Сокрушаются! Врятуюсь мы! Задницы! Надо есть щит! Задницы! Напряжь! Победа есть! Стой, стой! Идите в путь, воины! Наказе следую наказам. Слушаюсь. Меня
помалу. Что есть трудного? Следую наказам. Приготовляйтесь, латницы! Латницы готовятся! Слушаюсь! Жаловайтесь нельзя! Сие мне нравится. The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the Horde at bay was higher than ever before. Слушай, идти надо помалу. Что есть трудного? Уразумел. Сделано будет. Напряг бойни. Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. Люди, служите, готовы. Построено будет. Дело есть. Добываю зверь. Чего делать надо мной? Дело есть. Я построюсь. Радуйся. Слушайте. Начну трудиться. Готово трудитесь и есть. Наказы будут. Сделаю. Построено будет. Работа ждет. Дело есть. Я построю все. Дело есть. Чего делать и надобно? Построено будет. Радуйся. Готов трудитесь, есть. Орую. Слушайтесь, напряг поскору. Яко угодно есть. Жаловайтесь нельзя. Стой, стой. Напряг, напряг. Сейчас. Брать будет. Идти надо помалу. Что есть трудного? Следую наказам. Напряг бойни. Слушаюся. Приуготовляйтесь, копейщицы. Исправляйтесь. Сделано будет. Чего делать надо мной? Начну трудитесь. Я построю сие. Слушайте. Торгую. Радуйся. Внемлите наказу моему. Надобно есть. Повинуюся. Уразумех. Слушать, жаловайтесь нельзя. Готовились мы. Задницы. Надобно есть щи. Задницы. Напряг. Готов трудитесь. Приуготовляйтесь все. Да, сделаю. Готово трудитесь и есть. Рад есть. Готовы идти. Задницы готовы, суть.
Слушайте наказ. Перейдите в путь. Дело есть. Слушайте. Начну трудитесь. Чего делать надобно? Я построюсь. Чего делать надобно? Построено будет. Латницы готовятся! Готовились мы. Слушайте все, напред по скору. Напред к бойне. Сами заготовиться. Слушаюсь. Готовились мы. When Dmitri's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Чего делать надобно? Построено. Чего делать надобно? Начнут. Радуйся. Я построю. Работа ждет. Построено будет. Радуйся. Я построю сие. Дело есть. Рада есть. Начну трудитесь. Слушай, сделано будет. Слушайте. Яко угодно есть. Какой наказ есть? Копия на братью. Идите. Наказ будет. Орку. Слушайте, уразумен. Яко угодно есть. Сделано будет. Идти надо помалу. Что есть трудного? Орок близко стоит! Стреляют туда! Исполняйте! Течем! Готов. Дело есть. Построено будет. Чего делать надобно? Накази будут. Я построю сие. Каков наказ есть? Какую? На казинове суть. Напрежь поскору. Жаловайтесь нельзя. Приуготовляйте кони! Копейщицы в ряде стоят! Лук готов! Наказ будет. Вот налаг. Чего делать надобно? Брат, идти надо помалу. Что есть трудного? Жаловайтесь нельзя. Бредуешь мы? Садитесь по коням. Да. Слушай, надо прежь бойни. Kerisler welcomed Dmitri's envoys and the coming of Muscovite traders. Кто стреляет? Копия на братью. Наказис, ладно есть. Брать будет. Напрежь поскору.
Расходитесь по коням. Готовы будете, латницы? Приготовляйтесь, латницы! Напрежь поскору! Готовитесь, латницы! Идти надо помалу. Что есть трудного? Слушайте все. Напрежь войни. Следую наказам. Каков наказ есть? Чего делать надобно? Торгую. Наказен, жаловаться нельзя. Слушаюсь. Следую наказам. Готовы трудитесь есть? Начну трудитесь. Каков приказ? Следую приказу. Будет сделано. Сделано, добро есть. Наказ будет. Только лошади. Слушай наказ, но... Яко угодно есть. Напрежь поскору. Уразумех. Приуготовляйтесь, копейщики. Напрежь, копейщицы! Готовы будете, воины. Люди, служите, готовы! Готове есть всадницы. Надобно есть ищи. Всадницы напрежь. Торпить. Всадницы готовы, суть. Я готов. Понял. Как угодно. Слушаюсь. Следую приказам. Следую наказам. Напрежь войны. Всадницы готовы, суть. Готов! Готовь, соглашаемся. Воины, на броню готовляйтесь. Брань будет. Идти надо помалу. Что есть трудного? Вели, что делать. Как угодно. Стой, слушаюся. Повинуюся. Рядуюсь вы. Двигайтесь, всадницы. Дело есть. Отправляюсь. Торгую. Чего делать надо,
Какой трудитесь есть? Торгую! Кто стреляет? Стреляют! Исправляйтесь! Ворог приїде! Наказ будет? Нургую. Наказе слушаюся. Готовитесь, латницы! Задницы готові суть. Сейчас. Наказывай! Уразумел. Слушайте все. Так есть. Сокрушаю меня! Наказе нові суть. Стой, стой! Напряжь бойни. Напряжь поскору. Жаловайтесь нельзя. Готовы есть мы. Задницы готовы, Сус? Слушаюся. Готов есть. В ряду есть мы. Задницы, напрямик. Да. Стреляют в меня! Слушай наказ. Сделано будет. Приготовляйтесь, латницы! Утробу из стеков, яко рыбе! Стріла на тетиве. Дело сделано. Исполняйте, напряжь! Кто стреляет? Готовы будете, латницы? Идти надо на помалу. Что есть трудного? Стой, стой! Разрушают меня! Стой, стой! Садитесь покойно. Уразумел. Слушайте все. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Слушайте все. Сделано будет. Получаем узду. Кто стреляет? Задницы, задницы, напрямик. Копейщицы в ряде стоят. Стреляют в меня! Наступайте, воины! На Казису, глядите! Кто стреляет? Воины, исправляйтесь! Победитель
Dmitry purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Moscow's power over the region was now secure. Moscow absorbed the lands around Susto, extending its power. Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. The Rus of Kolin now recognized Dmitry as their Grand Prince. With the gold he had raised, Dmitry purchased Paraslav outright. Vladimir became another outpost of Moscow's growing influence. With the surrounding principalities under Dmitry's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke. Medieval Moscow, Muscovy, was shielded by vast forests, which slowed the advance of approaching enemies. These woodlands were also an abundant source of timber for building wooden forts. Forts built within urban settlements were called Kremlins. The original Kremlin in Moscow, from at least the 12th century, was made entirely from wood, as were all buildings in the city. To understand how these forts were constructed, a scaled-down version is being made. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Stacked together both vertically and side by side, these cells created astonishingly resilient walls. They were far better at withstanding attacks from mighty siege engines than simple vertical palisades. And the box construction of Muscovy forts also had a number of other advantages. By filling them with earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity, which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. This stops wood-eating insects from sheltering beneath the bark, and allows the wood to dry, preventing it from rotting. By taking off the bark, this wood will then last for years. Prepared timbers could be stored and then assembled into cells, wherever and whenever needed. And some cells, both on the walls and the gatehouse towers, were not filled with earth. Instead, they were left empty for defenders to use. From the 13th century, some towers were made of stone and brick, like this one at Czersk Castle, built in 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Stone and brick towers could be built much taller than wooden ones. This allowed Moscow's defenders to spot potential attackers sooner, keeping their enemies at bay.